مزاحمت کریں گے، اسمبلی کے اندر ہماری مزاحمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا، اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں، اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف حکم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ تیسری اہم چیز، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کارروائی کر کے اور بالفور وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلا رہے تھے، جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے قومی اسمبلی میں بھی پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یحییٰ صاحب کا رول 11 مارچ 1971 آپ یاد رکھیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسمبلی سیشن کو کال کرنے کی، وہ واپس راولپنڈی پہنچتے گئے اور ڈھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد 16 دسمبر 1971 ہوا اور پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یحییٰ صاحب کا تھا، فرد واحد کا تھا، اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فرد واحد کے ہیں، اور جس طرح کی 1971 میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی، صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یحییٰ کا، جو چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی، اور دونوں پوزیشنیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک 2 لاکھ ہوا۔ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی پولیٹیسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو۔ لہٰذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہ ورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں۔ جس طرح کہ 6 ججز نے تحریری طور پہ لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائی لائٹ کیا، اور بالخصوص ISI کے رول کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو زدوکوب کیا گیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک معظم معاشرے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں جی اور دوسری اہم بات یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت وہ ڈگمگا رہی ہے، وہ کشتی ڈوب رہی ہے بدقسمتی سے۔ آپ کا نجی شعبوں کے جو قرضے تھے 86% کم ہو گئے، آپ کا شرائح سود کم نہیں ہو رہا، آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس پہ فرق پڑا، آپ کا اوورال گندم کی کرائسس آپ دیکھیں، گندم کا سکینڈل دیکھیں، 450 ارب روپے جس وقت کسانوں یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلیں تیار تھی اس کو نہیں خریدا جا رہا، اور باہر سے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے۔ کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے،
वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। 3 अरब रुपए उन्होंने बिजली और गंदम की सब्सिडी में रिलीज करना था, वो उन्होंने नहीं किया। कश्मीर की अवाम के पेट पे वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़रब लगाई और उसका खुमियाजा आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है। लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है। हिंदुस्तान उंगलियां उठा के हमें मतलब पूरी दुनिया में जो है हमें निशाना बना रहा है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। और कश्मीर कॉज का जिम्मेदार कौन? इस वक्त की वफाकी हुकूमत, बैसाखियों पे कौम 47 वाली हुकूमत। इसके साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कौम के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी ये जलसों की तहरीक ये जारी रखेंगे, अपनी इत्तेहादियों जमातों के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जरिए हमारे जलसे होते रहेंगे। जिस वक्त कॉल वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा जिस वक्त भी वो देंगे वो उनकी सवाबदीद है और उनकी मर्जी है। जब वो देंगे वो अपना टाइम देख के और उसके मुताबिक देंगे। और आखिर में मैं ये कहूँ कि जो मुलाकातें होती हैं वजीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, हम लोग अदालत में भी जाएंगे, पर यहाँ पे आप ये मुआवजा करें नवाज शरीफ या बाकी यहाँ पे जो लोग जेल में थे उनकी पूरी दिन भर मुलाकातें होती थी। वजीर आज़म साहब के साथ बहुत ही कम मुलाकात होती है और वो भी 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं। ये आपके सामने जो है मैसेज हमने रखना था। मेरे साथियों में किसी ने यह बात करनी हो जरूर बात कर सकते हैं। हाँ जी, खवातीन के बारे में आप आके शंदाना बीबी आप बेशक बात कर लें। खवातीन के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बिलखसूस मैसेज दिया कि जो जुल्म जबर हमारे यास्मीन राशिद साहिबा, बाकी हमारी जो यहाँ पे खवातीन पाबंद सलासल है, आलिया हमजा साहिबा हमारी बहन है, सनम साहिबा, फलक जावेद साहिबा हमारी बहन है, इन सारों के खिलाफ जो इस वक्त जुल्म सतम हो रहा है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, आज भी अस्पताल उन्होंने जाना था। आप ये भी देखें बुशरा बीबी का कोई किसी किस्म का तोशाखाना के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इद्दत केस एक गोंडा केस, उसकी कोई ना सिर है ना पैर है और उनको सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखा हुआ है क्योंकि ये लोगों की खाम ख्याली है कि बुशरा बीबी के जरिए वो वजीर आज़म इमरान खान साहब को उनके ऊपर जोर डाला जाएगा। लोगों की हम लोग ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि बुशरा बीबी वजीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, ना कि वो कमजोरी है। हम लोग अपनी खवातीन के लिए हर जगह पे इंशाअल्लाह ताला जो आपकी लीगल जंग है, कानूनी जंग है, वो लड़ेंगे और हमारी ये डिमांड है कि उनको फिलफौर रिहा किया जाए। पूरे पाकिस्तान का, मैं बलूचिस्तान गया, पिशीन गया, चमन गया, हम लोग मुख्तलिफ जगहों में जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। ये दूसरी बात है कि वो टाउट है एक, उसका नाम है डॉक्टर उस्मान, जो IG पंजाब है, जो कि मरियम नवाज के कहने पे और शहबाज शरीफ के कहने पे उसने बियॉन्ड अपनी लाइन को मतलब अपना वो जो मैंडेट है उससे तजावज करते हुए वो नहते लोगों पे वो जुल्म कर रहे हैं। पंजाब में लोगों के घरों में जाके पुलिस गर्दी की है उन्होंने, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई हम लोग करेंगे। लोग हमारे तैयार हैं और आप देखते रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जलसा नहीं करने देते क्योंकि वो डरते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अवाम हमारे साथ है, 180 सीटें पाकिस्तान इंसाफ ने जीती हैं, वो लोगों की वोटों से 3 करोड़ वोट लोगों ने दिए हैं। बाकी पार्टियां मिला के भी उनकी इतने वोट नहीं है, इसीलिए वो हमें जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, पर इंशाअल्लाह लोग करेंगे बहुत क्लियरली कौमी असेंबली में भी। और यहाँ पे आर्टिकल 7 मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि आपका जो स्टेट होती है, स्टेट का जो डेफिनेशन है वो है कौमी असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत। आपकी TMA या जो इदारे टैक्स या सेस कलेक्ट कर सकते हैं वो आपका स्टेट का हिस्सा है। जो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं वो स्टेट का टूल हो सकते हैं, वो अपने ऊपर जो स्टेट का लबादा है वो नहीं ओढ़ सकते। आईनी तौर पे क्लैरिटी होनी चाहिए और हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती इसी लिए चाहते हैं